Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. Ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастон. пахши мустақим. имрӯза мавзӯъ, ҳамватанони азиз, ҳеҷ кадом золиме баъди ба кайфари аъмолаш расидан бо ёди нек ҳамду сано нашунидааст. эмомалӣ шарипович раҳмонов, шумо фурсати кӯтоҳ ва тиллоие доред, ки метавонед кулли золимони рӯи заминро дар ҳайрат биёред. дар ин бора гап мезанем, яъне муроҷиат ба эмомалӣ шарипович раҳмонов мекунем. мо мехоҳем ки ин муроҷиати моро эмомалӣ шарипович фавран гӯш кунам. ҳоле кам фурсат дорам, барои он ки вақту соаташон кам мондагӣ аст. ман чиновникое ки дар гирду атрофатон ҳастанд, ранги онҳо ба шумо советҳои нестам дар ҷаҳон намедиҳам. ман як мухолифи шумо ҳастам. ман хуни инсоният дорам. мехоҳам ки ин пешниҳодро барои шумо кунам. шумо қабул мекунед, намекунед, инаш ихтиёри шумо. барои ин ки фурсат ғанимат аст дар ин дунёи фанду фиреб. ҳамватанони азиз, пеш аз суҳбатамо иншоаллоҳ раҳмон як шеър дар зиндони Қазоқистон эҷод карда будем. ин шеърро барои дар васфи эмомалӣ шарипович раҳмонов мемонем. миллат гӯш мекунанд, баъд суҳбатро идома медиҳем. галасавой ҳаст, мо мемонем бо дигар телефон. иншоаллоҳ мардум гӯш ки кардан, шеър ки тамом шуд, суҳбатро муҳаммад тағоев идома медиҳад. вақте ба сад зулму ҷафоят меравӣ имрӯз ё фардо, ту бо кайфу сафоят меравӣ имрӯз ё фардо. хаёли хоми ту беҳуда аз кайфу сафоят буд, ту бемеҳру вафоят меравӣ имрӯз ё фардо. ҳама ғорат аз они тоҷирони қаҳрамонон буд, ту бо хориву зиллат меравӣ имрӯз ё фардо. шабу рӯзат ҳама он умри ту кӯҳи хиёнат буд, ту беадлу адолат меравӣ имрӯз ё фардо. ҷаҳон поянда мешуд, орзуи шоҳи Қорун буд, ту бехайру саховат меравӣ имрӯз ё фардо. ҳама фикру хаёлат нестии халқи тоҷик буд, ту доғи боғи миллат меравӣ имрӯз ё фардо. ҳама дорогият аз нестию қатли миллат буд, ту он расвои миллат меравӣ имрӯз ё фардо. ту он пасвои миллат меравӣ имрӯз ё фардо. хуш, ҳамватанони азиз, умед дорем ки садои мо хуб рафта истодааст. акнун муроҷиат ба эмомалӣ раҳмонов. шумо мана хуб гӯш кунед. шумо фурсат доред, вақту соататон кам мондагӣ аст. бахшиш. алҳамдулиллаҳи раббил аламин. ин гуфтаҳои маро ба ду гӯшатон шумо гиред ки фурсат ғанимат аст. одамизод, одаму дам гуфтем. бояд шумо калатона кор фармоед. мо пир шудему акнун ақламо кам шуд гуфта худатона дар паноҳи об сар надиҳед. акнун ман чӣ пешниҳод карданиам ба шумо? ман ранги атрофиҳои шумо савед наметам. шумо ба ки духтарои
نابالغ بیارن شما تجاوز کنید، یعنی عمر شما دراز میشد. گفتن نوازم بالله. این گپای من نمیزنم، برای آنکه شما در نزد پروردگار گناهی عظیم و گناهی کلان دارید. پیشنهاد محمد تقایف همین که شما فرصت دارید، پا بر لب گور رسید اکنون، فقط به پیش دروغین، فقط این مردم رو فریب کردن، در چشم این مردم خاک زدن. در طول 35 سال برای این مردم هیچ کار نکردید. اکنون باید چیکار کنید؟ شما باید شما امام علی شریفویچ از تمام مردم تاجیک باید بخشش پرسید و فوراً مردمی که شما در پیگر قرار دادید، تمام مخالفات، تمام آدمایی که گناه ندارن، آنها را، هر یک سگایی که به خانه آنها روان کردید و پدر و مادر آنها را عذاب دادند و پدر و مادر آنها را غم دادند، از تمام این جوان مردا به پدر و مادر آنها باید بخشش پرسید. میلیاردها سومه که جمع کردید، دزدیدید، غارت کردید، این با مهنت حلال شما نیست، این پول این مردم است. شما ناشرمیده با چاپلوساتون به پیش میگوین کدام به پیش که شما 4 میلیون تاجیک را در بدر و خاک بسر کرده اید. تمام پول و مالی که دزدیدید باید اعلام کنید یک روز پیش از این عالم رفتنتان که تمام مردمم رو به وطن دعوت کنید، مردم برگردن. اون پول و مالی که دزدیدید و از آن خودتان و اولادتان کردید همشه برای ملت برگردانید. مردم زواد و فابریک سازند، دیگر تنشونوی دیگر دولت ها یعنی روسیه و قزاقستان و دیگر جهان نشوند. بعد شما گناهتان خیلی سبک می شود، به نزد پروردگارتان برمیگردید، اون طرفش خودتان میدانید و اللهی یک و یگانه. مخالفه که دلش برای شما می سوزد، برای کارهای اشتباه شما، برای احمقی شما، برای کارهایی که نادرست میکنید، شما این مردم رو اونقدر عذاب میدهید، خانه درشان رو کشیده میگیرید، مردم از وطن بی وطن میکنید. بهشتی که یک تا بهشت تنها الله مهربان برای بندگانش در روز آخرت تیار کرده است، شما نعوذ بالله تاجیکستانی جزیره‌باد کردید، بهشت روی زمین میشمارید. این خیلی اشتباه کلام است. اما آچتان وقت از اونه که دوشنبه آورده بود گفتید که اینجا خیلی زیبا بود از بچم، بعد شما جواب داده بودید که در سوال مادرتان که اچه حال غمش نخور، دوشنبه را رنگ دنغره میکنم. همون کار آمد، از دوشنبه از دنغره بدتر شده است. جزیرباد کردیم با بچه‌تان، همه با رستم نرکمن همه رسوا کرده. شما می توانید کل مردمتان را دعوت کنید به وطن برگردن. تمام ظالم هایی که، تمام دیکتاتور هایی که مردمشان عذاب و رنج دادگیان رنگ شما، آنها را در حیرت بیارید. گفتن معنای گپ محمد تقایف این که باید شما فوراً به استعفا رفته، تمام پول و مالی که دزدیدید برای مردمتان برگردانید، توبه کنید. الله بخشاینده مهربان است. این کارهای نکرده یک روز رنگ اکتان این عالم را پدرود گوید، تا روز قیامت شما وارد جنت، وارد بهشت میشوید، وارد دوزخ میشوید. بعد بهشت در آمدن شما خیلی فرصت کم میماند که بعد چندین سالها سوزید و بعد شما وارد جنت شوید. شما با غمنیتتان کوشش کرده ایستاده اید، زور زده میان خودتان رو شکسته میخواهید که دین اسلام را از بین برید. با امید این کاراتان نشوید. 1400 سال 1500 سال زور زدن، نتوانستن این دین را از بین بردن. این دین الله است. به همین خاطر
بیهوده میانتان را نشکنید. حالا که فرصت دارید توبه کنید، روی به الله خود بیارید. پول و مالی که جمع کردید و ای پول و مال تنها برای شوی عزیز ماهی زنتان سود میکند، دیگر به یگان کس سود نمیکند. فرزنداتان هم به وی فایده نداره اون پول و مال. اشتباه کلان شما همین که شما نفس حرام را انتخاب کردید، نه این ملت را، نه این مردم را. فقط اولادی دزد و غارتگر و 400 مغول و منقیطه که این مردم را قتل دارن بیرحمانه، انا همونا را شما انتخاب کردید. دیگر این ملت در بدر خاک بسر روزی سیاه دارن. امروز در سرحد روسیه و قرقیزستان و قبرستان مردم میزنن، تمام جاشون سیاه میکنن. شما با پیش میگویید ما نمیدونم کدام با پیش. چرا مردمتان دستگیری نمیکنید؟ شما با کدام آبروی شما پیشوای این ملت شده اید؟ وقت از آنه که پیشوا که آدم که شد باید تمام مردمش را غندولوند کند، به جای کاری تامین کند، نه اینکه رنگ شما اولاد را انتخاب کند و 400 تروریست تاجیکوشه که در گرد و اطرافتان شما کتگی نکنید. از پشت فلان خطایی های و پول خطایی ها کتگی نکنید. وقت از آنه که نصرت الله که آمد، نه خطایتان کمک میکند، نه این مغول و منقیط های تروریست تاجیکوش شما کمک میکند. هیچ کس کمکتان نمیکند. فرعون 10 برابر از شما بدتر و زورتر و خدا بدبین بود. همه خیلی نیستش کرد که خودش نفهمیدم اون که چه خیلی نیست شد. آن وقت با میخواست که یعنی توبه کند و ایمان بیارد، اون وقت دیر شد الکی. شما هم پاتون بالا به گور رسیده است. این مردم رو بیهوده تروریست و اکستریمیست و هر چی گناهکار نکنید که این ضرری جان خودتان و ضرری جان فرزنداتان است. امروز یا فردا حتما این عالم را پدرود میگوید. باید با یک آب روی رفت. باید آنقدر ظلم های، آنقدر قتل و کشتارهای را باید شما قائل بید که من هم خیلی انسان بودم و مردمم را قتل کردم به خاطر کرسی و به خاطر اولادی دزد و غارتگرم. بعد الله شما را میبخشد. وگرنه روی سیاه از این عالم میروید. فرصت شما خیلی غنیمت است، کم ماندگی است. باید شما از تمام مردم تاجیک بخشش پرسید، برای آنکه هر کی آمد رفت غیر خویشتن چیزی نبرد. هیچ کس در زندگانی پایه دنیا نشد. استاد سرمد ایجاد کرده بودن. این چقدر برای آدمی که عقل و فراست دارد سخن طلایی است. فرصتتون هست، حال کم. فردا که رفتید دیر می شود. شما فرصت دارید که تمام جنایت هایی که کردید این مردم می بخشد. من باوری دارم این ملت می بخشد. 35 سال ظلم و سیستم شما را صبر کرد. این مردم حتما شما را می بخشد. حتما. اگر این کار را نکردید یه روز پرژین کنده می شود. قصاص این دنیا در آخرت نمی ماند. این مردم شما را با اوت و اولادتان تار و مار میکنند. به دارتان می آویزند زنده به زنده. حالا بسیاری هم میگن که این مردم مرغ شدگی، این مردم میترسن، این مردم یعنی از ظلم سیستم شما ترس دارن. نه. وقت از آنه که نصرت الله که آمد، وقت از آنه که الله رسمان شما را جمع کرد، فرمان داد که ای بندگان من دیگر ترس تمام. آن روز تمام ترس و تمام وحشت فراموش می شود. این مردم به سراغ شما، به سراغ 400 مغول و منقیط، به سراغ اولادی دزد و غارتگری شما می بیاید. بعد هیچ جای گریز نیست. نه پوتین کمکتان میکند، نه خیتای کمکتان میکند. هیچ کس کمک نمیکند. شما در طول 35 سال آنقدر میلیاردها قرض را گرفته کجای آباد کردید؟ کجا را آباد کردید که با رفته 8 میلیارد دلار قرض گرفته مردم من را
ملت من را در خطر گذاشته ایستاده شما. برای چی قرض میگیرید؟ این مردم به شما اجازت گرفتید؟ چرا مردم خبر ندارن که شما رفته نامعقولی کرده اونقدر میلیارد دلار پول میگیرید برای اولادی دزد و غارتگرتان، برای نفس حرامتان، برای 400 مغول و منقطه که امروز تمام مقامات شما را خطای تأمین دارد، پول و مالش باید شما خودتان را بدار آویخته میکشتید که نخواد دیگر دولت بیاید و غمنیت شما را پشتیبانی کند و غمنیت شما را فینانسی روت کند که شما یعنی قامتتان راست شود. مردنتان به است که خطای نخواه شما را کمک کنه، شما با گویین که ما دولتی مستقلیم. این در کجا نوشتگی است؟ در توی 35 سال شما فلانی کی را دست دادید؟ یگان خدمت نکردید این مردم با. عمر علی قوت و شهید راه آزادی را دشمن خودتان تراشیدید، رفتید بیرحمانه قتل کردید، قاتل وی را امروز خانه در و ماشین و تمام چیز به تامین کردید. این هم یک شباتی شرمندگی در بر روی شما است. وقت از آنه که عمر علی شهید راه آزادی الله رحمت و مغفرتشان کند دعوت میکردن، این مردم 12 ساعت برق داشت. عمر علی قتل کردید. چند ساعت برق شما زیاد شد این مردم با. با 2 ساعت آوردید رساندید برق. پس خائن این ملت کی بود است؟ عمر علی بود است یا شما؟ باید شما غلطانه کار فرمایید. این دنیا هیچ چی ماندگی نیست. باید با سری بلند نزد پروردگار رفت. به همه خاطر مراجعت من همین بود که حال کم شما فرصت دارید فردا این مردم به سراغتان بیاد دیر می شود. خوب اندیشه کنید، از ملتتان بخشش پرسید، مردم را به وطن برگردانید، پول و مالی که دزدیدید برای این مردم تید این مردم یک کار و فعالیتی خوب کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.